ਸੁਖਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਰਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਸੋਂ ਕੋਰਸੋਂ ਝਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਂਹਦਾ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਥੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ, ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕਿਉ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਉਚੋਂਦੀ ਵੈਦ ਬਿਰ ਕਿਉ ਨਾ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ, ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕੇ ਕਿਉ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਉਚੋਂਦੀ ਵੈਦ ਬਿਰ ਕਿਉ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਗਤ ਵਚਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ,
बड़े बड़े गुणी ज्ञानी उत्थे कीर्तन करने वाले हैं। भाई हरि सिंह साहब, मैं एक बार पूछा जी कदों की सेवा कर रहे हो, कहते 1943 विच हरमंदर साहब लगे सन। कई वरे लंघ गए खालसा जी, ये 90 की गल है। इन्ना लम्मा समा कीर्तन हरमंदर साहब को करते रहे। भाई बलवीर सिंह साहब जी, गुरु रामदास जी के जदों गुरपुरब हुंदा है, भाई पाला सोरी बैठे ने, इन्हों याद है जब गुरु रामदास जी का गुरपुरब हुंदा है, मंजी साहब दीवान हाल च कीर्तन दरबार हुंदा है। बड़े बड़े रागी बाहरों बुलाए जाते हैं तो भाई बलबीर सिंह के मुकाबले ते सारे थले रह जाते हैं। उस कीर्तनिया इन्नी गुरु की कृपा पर है इस तरह ये गुरु ही कृपा करे तो चंगे मंदे की सार पता लग सकता है। जब मैं कई बार अपने वाल वेखदा गुरु की रहमत होवे, गुरु बख्शिश करे। 8 साल का सा जदों महापुरख संगत विच लै आए सी, 10 साल का सा जदों कथा करना उन्होंने ला दिता सी। नवे नवे प्रोग्राम होने, एक कवीशरी जथा दिता हुंदा सी, नाल भाई सोहन सिंह जी भाम तो सन। मेरी ते संत जरनैल सिंह होरां दी ड्यूटी हुंदी सी भी जल के पहलो प्रोग्राम नवें थां ते कथा करो। मैं कथा करता हुंदा, वो कथा का पाठ करदे। 84 का दिखांत वापरिया, सब तो मूहरे होकर संघर्ष भी लड़िया, शहादतां दे दौर विच भी अगे, जेलों कट्टण विच भी अगे। फिर गुरु ने सचखंड हरमंदर साहब की 17 साल की मुलाजमत, 6 साल धर्म प्रचार में, 11 साल हरिमंदर साहब के अंदर है। एन बाणी में जिहड़ा सतगुरु ने बख्शिया सी ते बाणी का नेत्र संपूर्ण है। ते जदों महापुरखों ने हुक्म किया और कुछ ऐसे लोगों के यत्न से कि बाणी भी अद्धी पढ़ो, बाणा भी बदल लो, महापुरखों के हुक्म पा के उच्चे छड्ड के सेवा देश प्रदेश के संगतां सिੱਖੀ के प्रचार वास्ते जुट गए। उन्होंने गरीब नवाजी की जिहड़ी टकसाल की सेवा जुम्मे लाई, गुरु की कृपा नाल सतगुरु की सेवा लै रहे ने। मैं सोचदा सारी जिंदगी टेस्ट ही देंदे रहे, इम्तिहान ही हुंदा रहा, पता नहीं पास कदों क होवांगे। सारी जिंदगी इसे काम में सतगुरु ने लाई हुई, बचपन तो लैके फिर बाबा ठाकुर सिंह साहब जी की अकाल चलाने ते 5 तख्तां के जथेदार आए। दशहरा जो महापुरखों का मनाया, दस्तारबंदी करना आए, टक लवाया सी। असी शहीदों के वारस हाँ। उन्होंने शहीदों की अजे तक किसी ने पंजाब की धरती से कोई यादगार नहीं बनाई, असी उन्होंने यादगार बनावांगे। गुरु की कृपा नाल वो सुंदर यादगार गुरु कृपा करे अपनी जिंदगी च ऐसी सुंदर बनानी चाहते हैं, जिहदी सेवा का निरंतर काम चल रहा है। जथेबंदी चल रही है, शहीद परिवारों की मदद, छिगली घर वणजारियां की मदद है। पर जेड़ा बहुता भाईचारा जकारे छड्डण वाले कर देंगे वो कर देंगे, जदों मैं विचर के वेना तो फतेह बुलाउण भी तैयार नहीं होंदे। तो मैं सोचदा कि ये सतगुरु कृपा करे, कदों को पास हो सकांगे, गुरु की रहमत होवे, गुरु कृपा करे। सो भाई साहब जी कीर्तन सुना के निहाल करके गए ने, बड़ी गुरु की कृपा है। बाबा श्याम सिंह जी 70 साल श्री हरमंदर साहब कीर्तन किया, 70 साल है। जिहड़ा सरंदे का साज गुरु अर्जन साहब जी ने स्थापित किया है ना, उस सरंदे नाल 70 साल मीह जावे, हनेरी जावे, लगातार उन्हें गुरु के प्यारियां ने कीर्तन की सेवा 70 साल की। एक बार बाबा सुंदर सिंह साहब जी, बाबा बिशन सिंह साहब जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰਾਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਰੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਦਰੀ ਧਾਤ ਸਬਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਚੇਤੇ ਹੋਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਜੇ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਲੀਓਂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕਾਟ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਝੁਕਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ पे है मेरे मालिक, तुझे देता नहीं देखा मगर ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਦੇਖੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਾਰੈ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਆੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ऐसा गुरु का पवित्र नाम है, ऐसा स्थान है। कलगीधर दा दीवान सजा होया श्री आनंदपुर साहब की धरती ते। सजे हुए दीवान में एक मुसलमान वीर काजी आके बैठ गया है। सो सतगुरु के पास जिवें जिवें संगत अपन भेटावां लैके आउंदी, मेवड़ा सिख अरदासिया अरदास करदा, सतगुरु आ कृपा करो, आ रहमत करो। गरीब नवाज सतगुरु दातां दे के निहाल करदे हैं। दीवान की समाप्ति होने लगी, मुसलमान काजी उठ के खड़ा हो गया है। तो उसने आख्या सतगुरु जी मेरा एक प्रश्न है, ਇਹਦਾ जवाब कृपा करके दियो। सतगुरु पूछण लगे काजी साहब की कहना चाहुंदे हो?
ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ महाराज मैं वेख के हैरान होया कि जेड़ा कोई आउंदा है ਜਿਹੋ जी को दात मंगदा है सब नूं कहने हो सिखा निहाल निहाल सब दातां देने हो। ये दसो भी मत्थे दे लिखे दे मुताबिक देने हो कि अपने कोलों देने हो? जे तां मत्थे दे लिखे मुताबिक देने हो फिर तां तुहानूं कहण दी लोड़ कोई नहीं। जो पररब्द करतार ने लिख दित्ती है विधाते ने वो सब नूं मिल जानी है। फिर तुहानूं कहण दी की लोड़ है भी आ दिता दिता। जो मत्थे ते लिखिया है ते लिखिया तो हरेक नूं मिल ही जाना जो परमेश्वर ने लिख दिता है। ते जे मत्थे ते नहीं लिखिया होया अपने कोलों देने हो ते रब दे शरीक बनदे हो। जदों मत्थे ते नहीं लिखिया होया तुसीं अपने कोलों देने हो रब दे शरीक होण। सवाल बहुत डूंगा सी। मौज दे मालक धरमी पिता सतगुरु कहते काजी साहब नेड़े आ जाओ। सतगुरु ने अपनी जेब विचों मोहर कढ़ी। लो काजी साहब अस मोहर दे अखर पढ़ के सुनाओ। काजी साहब अखर पढ़ के सुनाउण लगे पर वो अखर मोहर दे पुठे हुंदे ने पढ़े नहीं सी जा रहे। क्यों नहीं पढ़ते? काजी साहब पढ़ के सुनाओ महाराज अखर पुठे ने तां नहीं पढ़े जाते। सतगुरु कहणगे ठीक है कागज मंगवा लिया। सिख नूं हुक्म किया कागज लियाओ स्याही लियाओ। उस मोहर नूं जदों स्याही नाल गिल्ली करके कोरे कागज ते ठप्पा लाया ना हजूर ने। सतगुरु कहणगे काजी साहब हुण पढ़ के सुनाओ। जदों काजी साहब पढ़न लगा झाटी पढ़ के सुना दिता। नुसरत वेद रंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह देगों तेग फतेह श्री अकाल पुरख जी सहाय। ये सतगुरु की मोहर के अखर होंदे सी। सिख राज के समय शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राजकाल में भी यही मोहर चलती सी। झाटी अखर पढ़ के सुना दिते। हजूर कहके काजी साहब पहलों अखर पढ़े नहीं गए हुण किवें पढ़ लै। हुण महाराज पुठे अखरां तो सीधे हो गए तां पढ़ लै हैं। सीधे किवें होए काजी साहब? सीधे होण दा कोई कारण होवेगा किवें हो गए सीधे? जदों महाराज स्याही नाल गिल्ली करके ना तुसीं आ स्टैंप आप मोहर जदों कोरे कागज ते लाई ना उदों अखर सीधे हो गए। सतगुरु कहणगे उदों अखर सीधे होए जो कोरे कागज ते मोहर दा सिर झुकिया है। कहते हाँ महाराज जो सिर झुकिया उदों अखर सीधे होए। सतगुरु कहणगे जिवें मोहर सिर झुकाउंदी है ते अखर सीधे हुंदे हैं। ये गुरु नानक दा दरबार है। जेड़ा सिख शरधा दी झोली आके अपना मत्था टेकदा जदों सिर झुकाउंदा गुरु दरबार दे अंदर ओहदे बुरे लेख असीं सीधे करदे ने। जिवें मोहर दे अखर बदल जांदे सीधे हो जाते हैं। क्यों पुठे लेख जिहड़े लिखे हुए हैं किते पररब्द के मुताबिक वो अखर असीं सीधे कर देंगे। लेख भी रख लेंगे किरपा भी कर देंगे हैं। काजी चरनी पै गया सतगुरु धन हो। ऐसा गुरु का दरबार है खालसा जी। इत्थे जो कोई शरधा की झोली अड के आउंदा है सो जो भी दात आके मंगदा है गुरु का प्यारा है। सारियां वस्तुआं सारे पदार्थ ही गुरसिखां नूं प्राप्त हुंदे हैं। भागां वाले गुरु के प्यारे हैं। गुरु के दरबार दीयां हाजरियां भरदे हैं। भाई सत्ता ते भाई बलवंड जिन्हां दी लगातार आपां बाणी सुणदे आ रहे हैं। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज के पास सो हंकारी होने के कारण करके निंदा करन लग पे कोड़ पै गया से। भाई लद्दे परोपकारी दे राही बख्शिश वाक करवा के फिर सतगुरु की उस्तत वडियाई इन्होंने उचारण किए से। 3 पौड़ियां अगे हो चुकियां ने, चौथी पौड़ी है। सो धन गुरु गरीब नवाज गुरु अर्जन साहब जी के पास बैठे होए धन गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब की रलवी मिलवी महिमा की ये पौड़ी है समाप्ति दे। सो चौथी पौड़ी जी है तो 5वीं पौड़ी च गुरु अंगद साहब की, 6वीं च गुरु अमरदास जी की, 7वीं च गुरु रामदास जी की, 8वीं पौड़ी च गुरु अर्जन साहब की वडियाई है। इत्थे हजूर सच्चे पातशाह के पास बैठे हुए गुरु घर के कीर्तनीए भाई सत्ता ते भाई बलवंड
ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਰਿਓ ਉਲਟ ਪਾਸਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦੇ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਿਆਈ, ਗੁਰਤਾ, ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪਸਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸਤਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੀੜੇ ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ, ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹਾਲੀਐ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾਓ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੌਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੋ ਜੈਸਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੋ ਤੈਸਾ।
बैस गुफा में ही आखों कैसा। किसी पहाड़ की गुफा च वड़ के क्यों आखिए, असीं तां संसार नूं कहांगे, सब जीवां ते एक परोपकार करांगे। एक कन्नां च पाउण वाला जिवें दंभी पखंडी अज भी इस तरह कन्नां च मंत्र देना, कन्नां च फूक मारने है। एक ऐसा पंथ भी है जिहड़े कहंदे ने जे तूं गां दस दित्ता ना किसी नूं तैनूं अगे कोड़ हो जाना जी, मंत्र गां दे दित्ता ते रब दे घर च न्याय तां सारियां वास्ते इक्को जिहा है। तूं पता नहीं किन्नियां नूं दित्ता, पहिलों तो फिर तैनूं ही होना चाहिदा है। वो मंत्र काहदा जिहदे जपण नाल कोड़ पै जावे, कोड़ है। जे किते सुते सिद्धी किते मूँह चों निकल जावे, किते कई बार वासियां लैंदा बंदा ही कह दिंदा किते इस तरह तुरिया फिरदा, किते सुत्तियां उठियां किते मूँह चों निकल जावे, नवां यब सेड़ के बह जावे भी वाहिगुरू निकल, मंत्र मूँह चों निकल गया तो कोड़ की बीमारी पै जानी है। ऐसे मंत्र को लैन को की खूह खलोता होया नहीं, गुरु का मंत्र है। गुरु भगत जी कहते हैं, भगत कबीर साहब जी गुरु के सिखा किते सुपने हूँ कबीर सुपने हूँ बलराए है। जे मुख निकसै राम है ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम है। उस गुरु के प्यारा जिहदे सुते सेती मूँह चों वाहिगुरू निरंकार निकल जावे ना, ਉਹਦੇ चरनां दी पाउण वाली जुत्ती मेरे चमड़े की बन जावे, समझ जागा तन सफला हो गया है। ये बचन भाई गुरदास साहब ने जे वरते भागों वाले कहते गुरु के सिख एडी निमरता, मेरे चमड़े की किरे जुत्ती गुरसिखां दे पाउण वास्ते मिल बन जावे, समझागा चम कम आ गया है। वैसे बंदे का चमड़ा किसी काम नहीं आता है। सो एक दया राम पंडित जी होए ने, उन्होंने लिखिया है, वो कहते हाथियों के दांत के खिलौने बने पहात पहात है, बागर की खाल सो तो शिव मन भाई है, मिर्गन की खालन को ओढ़त है जोगी जति, बकरे की खाल साथ पानी पर लाई है, पशुओं की खाल का अधिक सुंदर जोड़ा बने, गैंडन की खाल राजा रानी को सुहाई है, कहे कब दया राम राम के भजन बिन, मनुख की खाल किसे काम नहीं आई है। मनुख का चम किसे काम नहीं आता है। भाई गुरदास साहब जी कहते साड़ी चमड़े की जुत्ती गुरसिखां दे पाउण मिल बन जावे, जिन्होंने वारां पढ़ियां जरूर बचन पढ़िया होवेगा। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मोर अखी नक कन हथ दे भार पुचांदे, सब चेहन छड पूजियन कौन कर्म कमांदे, गुर सरणी साध संगति नित चल चल जांदे, वतन परोपकार नो कर पार वसांदे, मेरी खल्लों मोजड़े गुर सिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रेन वड भाग जिन्ना दे। ऐसी निमरता के वचन इत्थे ही बस नहीं। असी गुरु नानक दे सिख हैं, जिन्हों ने यह धर्म चलाया गरीब नवाज ने, ऐसे गुरु नानक साहब है। धुर की बाणी च गरीब नवाज के अमृत भरे वचन, निमरता की हद हो गई, निमरता की हद है। आख्या हे मेरे मालिक वाहिगुरू परमेश्वर है, तेरे सिमरन अभ्यासी रूहां होण, जेड़े तेरी याद विच जुड़े होए होण, किते उन्हां गुरु प्यारियां गुरु सवारियां दे चरनां दा जोड़ा मेरी चमड़ी दा बने। ये गुरु नानक साहब दे बोल ने, ते फिर ये नहीं आख्या कि उच्ची जाति दा होवे, भावें वो नीवी तो नीवी जाति दा होवे, पर होवे तेरी याद विच जुड़िया होया। कई बार तुसीं बोल पढ़े होणगे गुरुदेव दे, जात सनाती सेवक होए। सनात मैंने नीवी तो नीवी जात है, जात सनाती सेवक होए, नानक पनिया पै रहे सोए। पनिया नाम जुत्ती का, मेरे चौड़े की जुत्ती बन जावे। असी तो किते कुछ कर, मैं कई बार हैरान होना बाणी पढ़ते सुनते विचारते, असी जिन्हों ने अजे कोई शब्द पढ़ के सुनाना है ना, पढ़ के सुनाना है, तुहानू अपना कुछ नहीं, अपने को नहीं कुछ करना है। लीड़े प्रैस अगे पिछे कई लटर पटर, साज चुकन वाला सेवक होर होवे, साडी सेवा करने वाला होर होवे, क्योंकि असी सुनाना है।
ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਤੀ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ, ਕਾਹੇ ਕਾਮਿਓ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਪੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਤਬ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵਖੰਡ ਦੇਖੇ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ। ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਹਿਵਣ ਜਾਰਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰਿਓ, ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਆੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੇ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਿਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਔਗਣ ਕਦੇ ਗਿਣੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਔਗਣ ਕੱਢਦੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਸੋਟਾ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਨਰੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 2-4 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨੇਤਰੇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮੈ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵੈ, ਤਾਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਲਿਹਾਜ਼ ਜਾਈਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਏਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣ ਆਰਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਆਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ। ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਉ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ। ਵਿਸਾਸ ਘਾਤੀ ਆ ਕਿਰਤ ਕਹਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ,
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰਦਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਨ ਦੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਖੱਫਣ ਪਾਈਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗਲ 'ਚ ਖੱਫਣ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਫਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਗਲ 'ਚ ਖੱਫਣੀ ਪਾਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ। ਬੜੇ ਭੇਖ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥਾਂ ਪਾੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੁੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਟਾ ਜੂਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ। ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਦੀ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਹਨ ਮੋਹਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਵੱਧ ਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਫੈਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਐਂ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ, ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਵੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਵੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੇਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੱਪੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਤੱਪੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਜਗਨਨਾਥ, ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਹਦੀ ਬੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੱਦ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਕੇ ਔਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਉੱਚੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕੇ ਔਰ ਵੈਣ ਬਚਨ, ਵਿਰਕੇ ਔਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾਨ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡਿੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 14 ਰਤਨ ਹੈ। ਮਾਲਹਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਥ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਿਣ ਕਿਉ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਰਿੜਕੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਫਿਰ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨੇ। 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸੀ। 14 ਰਤਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕੌਸਤਕ ਮਣੀ ਨਿਕਲੀ, ਰੰਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਪਛਰਾ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ 5 ਰਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ, 5 ਰਤਨੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਕੌਸਤਕ ਮਣੀ, ਰੰਭਾ ਅਪਛਰਾ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਤਨਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਤਾ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਮ ਤਿਰ ਗਊ ਨਿਕਲੀ, ਦੂਈ ਦਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਰਾਪਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਰੰਭਾ ਬਾਰਨੀ ਤਨਖ ਤਨੰਤਰ ਬਾਗ, ਵਿਖ ਧੇਨ ਸਸ ਕਲਪਤਰ ਸੰਖੀ ਅਮੀ ਦਾ ਜਰਾਗ। ਇਹ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ। ਉਹ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੋ ਨਿਚਾ ਨਾਣ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਚਾ ਰੂਪੀ ਮੰਦਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਾਸ਼ਕ ਨੇਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਸ਼ਾਇਤ ਰਿੜਕੇ ਆਉਣ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। 14 ਰਤਨ ਕਾਲਨ ਕੀਤੋ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਗੋਚਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਚਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਲਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 14 ਰਤਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਠਿਣਕਿਉਣ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਠਿਣਕਿਉਣ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਛਤਰ ਸਿਰਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਧਰਿਓਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਛਤਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ
ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਚਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਕਿਆੜਾ ਛਿੱਕਿਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿਆੜਾ ਮੈਨੇ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਨ ਫਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ। ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਿੱਕਿਆਉਣਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਕਿਆੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਸ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਿੱਕਿਆਉਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਨ ਫਰਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਿੱਕਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿੱਕਿਆਉਣ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੈਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਹਿ ਮਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਕਿਆਨ, ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਿਓਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਓਨ, ਆਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਿਓਨ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਕੁਛ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਈ ਸਣੇ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿਓ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਛੱਡੇ, ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਕੁਸੂ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ ਉਗਰਸੈਨ
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਗਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 350 ਸਾਲਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੈਦਰਥ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਂ ਸੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਵੈਦਰਥ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕੰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2-4 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 18 ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 18 ਵਾਰ ਜਰਾਸੰਧ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਥੁਰਾ ਛੱਡੀ, ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਹ ਪਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਜਾ ਵਸਾਈ। ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣੀ ਛੋੜ ਮੂਰਤੀ, ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਭਗੌੜੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਛੋੜ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੱਖ ਮੋਹਕਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਾਈ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਦਿਓ। ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਨੇ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਅਸਮਾਨ ਕੀ ਆੜਾ ਛਿੱਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਗਰਦਨ ਫਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਉਪਮਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੁੱਖ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਗ ਕੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੋਗ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। 24,000 ਦਾ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਗ ਕੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਮਤ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ, ਉਮਤ ਪਰਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੌਤਕ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੋਖਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਸ ਤੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ ਨਾ। ਜਾਂ ਸੁੱਤ ਹੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ ਨਾ। ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ।
सो ये रब्बी दात भाई लहणे की झोली च पाई गुरियाई का तख्त बाबे लहणे ने बख्शिया जां सुत होस जां सोधिया निर्णा किया सिट्टे ते पहुंचे तो लहणा टिके आउण बाबे लहणे गुरु अंगद साहब जी को फिर गुरता गद्दी ते वो टिके सन गुरता गद्दी के मालक बने गुरु अंगद साहब गरीब नवाज। ये 4 पौड़ियां रलवी मिलवी महिमा धन गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद साहब की है। कल नूं जिहड़ी पौड़ी 5वीं आरंभ होवेगी उस केवल गुरु अंगद साहब की महिमा है। सो इस तरीके नाल बाकी दीयां 4 पौड़ियां जिहड़ियां ने गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जन साहब उन्हां सतगुरां दी वडियाई दीयां पौड़ियां ने। सतगुरु कृपा कर रल मिल के गुरु के गुण गाउण वास्ते हाजिर हुंदे हो। सब दीयां हाजरियां सतगुरु दर ते प्रवान करन। सिੱਖੀ सिद्ध भरोसे दी दात चढ़दी कला का जीवन सतगुरु अपने दरों घरों बख्शिश करन। ये सतगुरु रहमत बख्शिश करन। गुरसिखां इको प्यार गुरमितां पुतां भाइयां दी दात सतगुरु बख्शिश करन। बहुत सुंदर कवितावां राही इतिहास है यानी जोगा सिंह जोगी कमाल का उन्हें इतिहास सिरजिया और बड़ा भारी सुंदर लिखिया। बड़ियां कवितावां राही गुरु का जैस कीता ते करदे ने। उन्हां दे कोलों नाल रह के सिख के अज सेवा कर रहे हैं यानी सुलखन सिंह जी रियाड़ है और बड़ी गुरु की कृपा है। तो वह दुखदाई इतिहास के वर्के महाराणी जिंदा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की प्यारी महबूबा महाराणी जिंदा किन्ना किन्ना मुसीबतों का टाकरा किया उस बीबी ने। एक खून जिहा होया साडा इतिहास दास्तान है। सो गुरु कृपा करे सुनते हो बड़े प्यार नाल गुरमुख प्यारे सुनाते हैं। सतगुरु होर बल बख्शण चढ़दी कला होवे भुल्लां चुकां दी मैनूं खिमा बख्शणी दिल की गहराई विचों शुभ असीस बख्शणी सतगुरु रहमत बख्शिश करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी